ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ ਤੁਨਾ ਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਹੁਣ ਹਮੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਆਂਡੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इम्तियाज़ अली संगी अज फिर सवेरे सवेरे तुहाडी खिदमत च हाज़र है। तो धुप्प बड़ी ज़्यादा लगती है, गर्मी बड़ी ज़्यादा होंदी है। तो अज का विलाग तुहानूं देना बड़ा बेहतरीन, बड़ा प्यारा, बड़ा कंफर्टेबल तो बच्चों वास्ते खास तौर पर आ जिहड़े बच्चे ने नन्हे मुन्ने बच्चों वास्ते तो मासूम लोगों वास्ते कि जिहड़े जनाब बड़े परिंदियां नूं लाइक करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बड़े मामलात ने। परिंदे तो वैसे ही हर दिल अजीज सौदा, हर बंदे नूं सोहना लगन वाला सौदा है। तो असी आए हैं इधर नूं बाहर फिरते फिरते वीराने चू, यानी कि अपने ने जनाब पिंडों थोड़ा जिहा बाहर आए हैं। तो इत्थों चुकी है मट्टी, ठीक है, ये तां वीराना उंज खंडरात नहीं, ठीक है जी। इत्थों मट्टी चुकी है क्योंकि साडे शहर नूं सप्लाई हुंदी है मट्टी की। अज तुहाडे नाल गल करनी है ये कि परिंदियां की गल करांगे, उन्हां दी मालूमात की गल करांगे। ए वेख रहे तुसीं सराख, ओ वेखो सामने जे वेख्या जाए तो नज़र आउंदा है, वो वे लाइन सिर किड्डे खूबसूरत किड्डे सोहने सुथरे अंदाज नाल जनाब बैठे ने। तो क्या कमाल है जनाब, बहुत ही प्यारा मंजर। तो ये जिन्ने भी सराख नज़र आ रहे हैं इन्हां च रंग बरंगे परिंदे हुंदे ने, इन्हां दे विच रंग बरंगे परिंदे ने। तो परिंदियां दी मुख्तलिफ नस्लां, कोई लंबी चूंच वाला, कोई जनाब रंग किसी दा ओ सबज, ते कईयां ने सुरमे पाए, बड़े खूबसूरत बड़े सोहने सुथरे परिंदे। आओ फिर उन्हां दे घोंसले देखने, आओ सामने ते मगर आ थल्ले काले काले कुत्ते भी तुरे फिरदे पे ने। आ जाओ फिर चलने आ, चल के ते जनाब देख ए खाइयां ने जनाब। ओ सामने जेह्ड़े ने ना उत्थे ने लालड़ियां दे घोंसले। लालड़ी पता किनू कहंदे ने? ओ जिन्नू कहंदे नी मैना, मैना तोता मैना इंज दी गल सुनांदे नी जे कि तू मेरा रहना मैं तेरा जाना ते मैं तेरा मैना, ओह् गाने गूने जेह्ड़े बनाए ने ओह् मैना, यानी कि दो जानवर कट्ठे रहन वाले। वो लालड़ी नमाज है, असीं उन्हें अपनी जबान पंजाबी च लालड़ी इधर बोलने। एक होंदी शरक ते एक होंदी लालड़ी। ए लालड़ियां दे घोंसले ने ते ए लालड़ियां बाहर निकलियां चमन शमन करन दियां ते ओह वे अपने गेटां ते बैठियां। असीं लागे जावांगे ना फुरल फुरल करनगियां, वैसा करदियां भी इन्होंने फुरल फुरल। मैं तो हाफज दोनों ही आए हैं जनाब, क्योंकि हवे च परछावें तुहानूं नज़र आउण डे ना दोए, असीं दोए बंदे आए हैं। तो अज तुहाडे नाल असीं शेयर करेंगे। ए वेख लो बिठा में पई ओ गई है निकल, हो गई है निकल होर फुर 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 फुर। ए वेख रहे ने बिठा इन्होंने कीतियां। ओ देखो यार ऐसा लगदा जिवें पुराने जमाने दा किला हुंदा, मिट्टी दियां घाटियां कच्ची दियां, ते कां तू कैं 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 करन डे ते रौला पाया इन्होंने। तो जनाब बड़े खूबसूरत मंजर, तो बहुत ही प्यारा, तो बहुत ही सोहना सुथरा। तो मैं पिछली दफा भी एक वीडियो तुहानूं दित्ती, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ओ पूरी बिच्चों निकल गई है, दाल आ गई है। मैं कि नहीं फरना तेन ਓਏ भाई, ओहो फिर उड़ गई है। कां भी इतने फिरन डे ने, पर कावां दे इतने घोंसले वाल ने कोई नहीं। ये इन्हां दे बच्चों का शिकार करते हैं आ जालम शिकारी कवे। ओ वेखो बाहर निकल के नियां वेलकम वेलकम करन दियां ने अपने खुदियां खडोने ने जी। तो यह मामला सारे जनाब इन्हां दे घोंसले ने, ठीक है। ए वेखो निकल दियां बिच्चों, वेखियो हुणे निकल दियां। मैं तरीका दसना, वो उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई, चिड़ी उड़ी कवा उड़ा, चिड़ी उड़ी कवा उड़ा, कवा उड़ा और चिड़ी उड़ी, चिड़ी उड़ी। कैसा प्यारा कुदरत का निजाम है।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਛਾਪਰ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਿੰਦੇ, ਉਹ ਐ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਾ, ਉਹ ਐ ਹੀ ਡਿੱਗਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਛੱਕ ਪਿਆ ਸੀ ਐਸੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗਾ ਯਾਰ। ਆਂਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਣੇ 'ਚ ਬੋਰਡ ਡਿੱਗ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਾਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਂਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਲਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੜ ਮੇਰੇ ਲਓ। ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਰੇਤ ਬੜੀ ਆ, ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਲੋ ਟਟਿਓਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਅੰਡਾ ਵੀ ਆਈ, ਸ਼ਹਿਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਡਾ ਵਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੋਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। 2 ਅੰਡੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, 2 ਅੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ। ਦਿਖਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਅੰਡਾ, ਫਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਨਾ ਅੰਡੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਉਹ ਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਪਾਲ ਲੇਗਾ ਤੂੰ? ਪਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਮਾਰੀ ਨਾ ਛੜੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਜਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਲੀ ਦਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਣੇ ਚ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਮਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕਰਨਾ। ਭਾਜੀ ਕਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ? ਉਹ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲ, ਬੰਦੇ ਖਾ ਹਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਹਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਜਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖਾ ਹਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਜੀ ਆ, ਕਾਂ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੁਣ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਓਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਾ? ਹੈਲੋ ਫਿਰ ਅੰਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਲਾਣਾ ਯਾਰ, ਆਹੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਕਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਯਾਰ ਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਮਾਰ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਕਾਉਣਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ। ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ? ਇੰਜ ਲਕਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਦਾ ਮਾਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਕਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੇ ਦਾ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਲਾ। ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ ਤੁਨਾ ਦੇ ਇੰਜੀ ਤੁਰਨਾ ਹੁਣ ਹਮੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਆਂਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਐ ਨਹੀਂ ਆਂਡੇ। ਇਹ ਆਂਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੀ ਆਂਡਾ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧਾ ਪੀਸ ਤੇ ਅੱਧਾ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਓਏ ਪੀਸ ਹੈ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੇ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਗਈ ਆ ਵੱਧ, ਹਾਫਜ਼, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਗਈ ਆ ਵੱਧ। ਕਿਉਂ? ਲੈ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਫੁੱਲ ਗਈਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕਾਦੀ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਿੰਜ ਲਿਆਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਿੰਜ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੰਡੀਆਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਮੀਲ ਵਰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਆਦ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਰਿੰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮੁਆਦ ਜਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨਰਮ ਗਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਰਿੰਜ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੋਤਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਧਾਈ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾ ਛੱਡਣਾ। ਕਾਂ ਆਏ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਦਾਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਦਾ ਪਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋਂਸਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲ੍ਹਣੇ 'ਚ ਬੋਟ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਕਦੀ ਆਲ੍ਹਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ੍ਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖੁੱਡਾ, ਇਹਦਾ ਘੌਂਸਲਾ, ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੀ ਤੇ ਕਾਂ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹਿਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੋ ਕਾਂ ਫਿਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਂ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਧਰ ਸਹਿ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆਂਡਾ ਡਿੱਗੇ ਰੁੱਡ ਜੂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਖਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦੋਗੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਦੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਐਂ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੂੰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ 100% ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਰਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਗਦਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕੁੱਤਾ ਫੁੱਲਣ ਡਿਆ ਰੋਡ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕੁੱਤਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਖ ਕੁੱਤਾ ਰੋਡ ਫੁੱਲਣ ਡੇ ਨੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਲੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਗਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਹਿ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤ 'ਚ ਪਰਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਸਖਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫੋਲੀਏ, ਫੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਆਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੱਖੇ, ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਥੱਲੇ, ਲਓ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। इंशाल्लाह बहुत जिंदगी फिर को अच्छी सोहनी सुथरी अपने कल्चर से, अपने पिंड के, अपने मामला से पंजाबी भी लोग गल करता तुहाडे सामने पेश होएगा। तो चलिए हुण इहनूं चल के ते इहदे वास्ते अपने जाने नूं कहिए तुहानूं मिल गया खड़ाउणा। तो जनाब इहनूं हुण इन्ना खवालना भी नहीं कि इहदा मैदा फट जे, तो इन्ना भुखिया भी नहीं रखना कि बेचारा पानी में तरस जे। गर्मियों के दिन ने, मासूम है, ठीक है जी। दुआ जी याद रखियो, अपना तो अपने प्यार का ख्याल रखियो, साढ़े हक का दुआ करियो। अगली वीडियो का इंतजार करियो, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह तुहानूं शाद रखे तो आबाद रखे। तो फिर मैं माफ़ी मंगना भाई, किसी बंदे ने ये ते अपनी राय पेश करनी है, शाबाश मैनूं देनी है, ठीक है, वरना मैं इहदा की करना है। ना इहनूं खा सकना, ना इहनूं पी सकना, ना ही मेरे पट्ठे वढ़ सकदा ते ना ही ये जनाब मेरी नर्सरी गोड़ सकता, ना मोटरसाइकिल चला के सौदा लिया के दे सकता। मेरा कोई फायदा नहीं कर सकता, मैनू कोई मामला नहीं। मेरा बस मेरी कोशिश ये है कि ये जो हरीफ जानवर ने, दुश्मन जानवर जिन्होंने खाचरना सी, ज़ाया कर देना ही, यदि जान ज़ाया होनी, उन्होंने बचाने की कोशिश करनी, ठीक है जी। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। उन्हीं देर तक अपने मेज़बान ते अपने प्यारे, अपने संगी ते अपने साथी इम्तियाज़ संगी में दो इजाज़त। अल्लाह का निशाद रखे, दे आवाज़ रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।